ओम शांति 10-3-25 प्रात मुरली मिठे बच्चे तुमको मनुष्य देवता हेबार पाठ पढ़ा एवं पढ़ाइबा समस्त को शांतिधाम एवं सुखधाम रास्ता देखा प्रश्न जे शतप्रधान पुरुषार्थी तांकर लक्षण कौन होइथिबो उत्तर से माने अन्य मानकु मध्य निजे समान करिवे से माने अनेकंकर कल्याण करी चलिवे ज्ञान धन रे बुद्धिरूपी झोली को भरपूर करी दान करिवे 21 जन्म पाई वर्षा नेबे एवं अन्य को मध्य दियाइबे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्त माने जहाँकर महिमा करछंती तुम माने बे तांको सम्मुखरे बसिछ तेणु केते खुशी हेबा दरकार। तांकर महिमारे कही थांती शिवाय नमः। तुमको तो नमस्कार करिवार नाही। पिला माने बाबा को मन पकाई थांती केबे नमस्कार करि न थांती। ये तुम मानकर बाबा अटंती हाँक ठारू तुमको वर्षा मिलुछि तुमे तांको नमस्कार करूना केवल मन पकाउछ। तबे शरीर भितरे थिबा आत्मा ही तांको मन पकाई थाए। बाबा ए रथ को उद्धार नेछंती से आमको रास्ता बताउछंती बाबा ठारू बेहदर संपत्ति किपरि निया जाऊ बा किपरि निया जाए। तुम माने मध्य भल भाव जानिछ सत्य जुग होछि सुखधाम एवं जेउठारे आत्मा माने रहउछंती ताकू शांतिधाम कहा जाए। एबे तुम माने जानुछ जे आमे शांतिधामर निवासी अटू। एही कलिजुग को दुखधाम कहा जाउछि। तुम माने जानिछ आमे माने बे स्वर्ग को जीवा पाई मनुष्य देवता हेबा पाई यही राजयोग पाठ पढ़ुछु। यही लक्ष्मी नारायण देवता अटंती ना नुआ दुनिया को जीवा पाई तुम माने एबे मनुष्य देवता हेउछ। बाबा द्वारा एबे तुमे पाठ पढ़ुछ तेणु जी जेते पढ़ी पारिबे पढ़ाइबारे कहार तीव्र पुरुषार्थी होइथाए कहार ढिला होइथाए। पाठ पढ़ारे कहार तीव्र पुरुषार्थ होता है कहार ढिला होता है। जो मैंने शतप्रधान पुरुषार्थी से माने अन्य को मध्य निज सम्मान करिवार यथाशक्ति पुरुषार्थ करिथांती बहुतंकर कल्याण करिथांती। जेते ज्ञान धन रे निजर बुद्धिरूपी झूला भरपूर करी अन्य मानकु दान करिवे सेते फायदा हेबो। मनुष्य माने जो दान पुण्य करिथांती तार प्राप्ति परवर्ती जन्म रे अल्प काल पाई मिलिथाए। सेथिरे अल्प सुख बाकी तो दुख ही दुख थाए। तुमको एबे 21 जन्म पाई स्वर्गर सुख मिलुछि। काहे स्वर्गर सुख काहे एठिकार दुख। बेहतर बाबा द्वारा तुमको स्वर्गरे बेहतर सुख मिलुछि। तेबे दान पुण्य ईश्वर को उद्देश्य करिथांते ना ता हेउछि इनडायरेक्ट परोक्षरे। एबे तो तुम्हें सम्मुखरे अछ ना। एबे बाबा बसी बुझाउछंती भक्ति मार्ग रे ईश्वर अर्थे दान पुण्य करिथांती जहार प्राप्ति परवर्ती जन्म रे मिलिथाए। कि भल करथिले तांको भल मिलिथाए खराब कर्म पाप कर्म आदि करथिले तांको मध्य सेही परि फल मिलिथाए। एही कलिजुग रे तो पाप ही होइथाए पुण्य तो हुए नाही तेणु किछि अल्प काल सुख मिलिथाए। एबे तो तुम्हें भविष्य सत्य जुग रे 21 जन्म पाई सदा सुखी होछ। तार नाम हेउछि सुखधाम। प्रदर्शनी रे मध्य तुम्हें लिखि पारिबो जे यह हेउछि शांतिधाम एवं सुखधाम को जीवार सहज मार्ग। एबे तो कलिजुग ना कलिजुगरु सत्य जुग को पतित दुनिया पवित्र दुनिया को जीवार सहज रास्ता बिना कौड़ी खर्चरे मिलुछि। रास्ता सहज रास्ता बिना कौड़ी खर्चरे मिलुछि। तेबे जाए मनुष्य बुझी पारिबे कारण पत्थर बुद्धि अटंती ना। बाबा बिल्कुल सहज करी बुझाउछंती यार नाम ही हेउछि सहज राजयोग सहज ज्ञान। बाबा तुम संतान मानकु केते सेंसिबल विज्ञ करुछंती। ए लक्ष्मी नारायण विज्ञ अटंती ना। जदियो कृष्ण को पाई कौन कौन सब लिखि दैछंती किंतु से सब हेला मिछ कलंक। कृष्ण कही थांती माँ मु माखन खाई नहीं। एबे यार अर्थ
କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ଖାଇଲା? ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଯାଏ, ପିଲାମାନେ ମାଖନ ଖାଇବେ ନା କ୍ଷୀର ପିଇବେ? ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ମହିମା ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି। ଭକ୍ତମାଳାର ବି ଗାୟନ ଅଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଗାୟନ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମାଳା। ଆମେ ଏବେ ଭକ୍ତିମାଳାରୁ ରୁଦ୍ରମାଳା ଦାନ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ରୁଦ୍ରମାଳାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ହେଉଛୁ। ରୁଦ୍ରମାଳା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଏହି ରହସ୍ୟ ତୁମମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି କଥା ତୁମକୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ, ତେବେ ଖୁସିରେ ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠିବା ଦରକାର। ଅସୌଭାଗ୍ୟ 107 ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛୁ। କୁମାରୀମାନେ ତ କାମ ବିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାମ କଟୁରୀ, ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁରୀ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିଂସକ ଜିନିଷ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇ ହିଂସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ, ସେମାନେ ପୁଣି ହିଂସାର କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ୱ-ଅର୍ଥ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ତୁମ ପାଖରେ ସାରା 84 ଜନ୍ମର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲା। ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ, ସେହିଭଳି ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବାରେ ହେବ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ହୋଇନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା କିପରି ନେବ? ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ବର୍ଷା ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛ, ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ନୋଟ୍ କରି ନେବା ଦରକାର। ଏହି ସିଡ଼ି 84 ଜନ୍ମର ଅଟେ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କିପରି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଚଢ଼ତି କଳା ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏବେ ଚଢ଼ତି କଳା ହୋଇଛି। ଅତି ପ୍ରିୟ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ତ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶରୀର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାର ଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ବମ୍ବେରେ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାରତର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା ଚୀନର ତ ନୁହନ୍ତି ନା। ଚୀନର ହୋଇଥିଲେ ଚେହେରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ତ ଭାରତର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋରା, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭ୍ରମରୀ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି କୀଟକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କ'ଣ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି? ଧଳା ପୋଷାକଧାରୀଙ୍କୁ ଗେରୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ନାରାୟଣ ଭଳି ଶୋଭନିକି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଆକାଶରେ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ, କେତେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆର ପରମ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେଠାରେ ପୁଣି ପରମ ସୁଖ ହେବ। ବାବା ଏବେ ପରମ ଦୁଃଖରୁ ପରମ ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସବୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯେତେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେତେ ନେଇଯାଅ, ନଚେତ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। କୁଟା ଗଦା ସଦୃଶ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ପୁଣି ହାୟ ହାୟ କରି ମରିଯିବେ। ହାୟ ହାୟ ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ହାୟ ହାୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନା? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିବ। କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମଝିରେ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତମ ପ୍ରଧାନ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଥା ଆଦି ନୁଆଁଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ବାବା କହନ୍ତି ନା ତୁମର ଆତ୍ମାର ହାତ ଅଛି ନା ବାବାଙ୍କର? ପୁଣି ହାତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛ? କଳିଯୁଗୀ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ବି ଚିହ୍ନ ନ ରହିବା ଦରକାର। ହେ ଆତ୍ମା, ତୁମ ହାତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ୁଛ? କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, କେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ମୋର ଲୋନ ନେଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। ଯଦି କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ତା ବଦଳରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମକୁ ତ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁଥିରୁ ତ ଯେପରି ଘୃଣା ଆସୁଛି, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ହଁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିଥାଏ, ପଛରେ ପୁଣି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ପୁଣି ସିଡ଼ିର ତଳକୁ ଖସେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି କାଶୀ କଳବଟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ତୁମର ଏବେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛ ନା? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହିଁ ବଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିପରି ପାପ କଟିଯାଉଛି, ପୁଣି ହିସାବ କିତାବ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଥା ଉପରେ ମାଠିଆ ରଖି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳସ ରଖି ଜ୍ୟୋତି ବା ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପତିକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତି କିପରି ଜଳାଇବ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋର ତ ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସମା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କେହି ଭାବନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜ୍ୟୋତି
ଆତ୍ମା ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବେ, ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖିଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମର ଦେବତା ହେଉଛି, ତୁମ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସାଥିରେ କୁକୁର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାମ କୋଟାରି ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବେହେଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରେମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧା କଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛୁ, ତୁମମାନେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋ ମତରେ ଚାଲ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମତ ନିଅ। କାହା ସହିତ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାବା ମତ ଦେବେ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ତେବେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ମତ ନେଇ ତ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ହେଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବେହେଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହେଦ ସୁଖ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଝୋଲି ଭରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭ୍ରମରୀ ସଦୃଶ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରିବାରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ମୂରତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଫଳ ମୂରତ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବେ କି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାଷ୍ଟର ଦାତାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ଥିବ ତେବେ ଯାଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯେପରି ବିଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ସହନ କରିବା ଶକ୍ତି ଥିବ ତେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ନା, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପାଦଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 10 ପଏଣ୍ଟ, ଆଜିକାଲି କେହି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ଅସତ୍ୟ ଶୁଣି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ମିଛକୁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଜୋଶ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ଜୋଶ ଆସୁଛି ତ? ଜୋଶ ଆସୁଛି ତ ସେହି ଜୋଶ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଅଟନା? ଅସତ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।